प्रथमे से इड़ा नामधारी कन्या रूपे जन्म होई श्री विष्णु अनुग्रह पुरुष रूप से परिवर्तित होई सिद्धिम्न नाम को धारण करथिले। प्रथमे साधुदेव मनु निसंतान थिले, तेणु से पुत्र प्राप्ति पाई सृष्टि यज्ञर आयोजन कले कुलगुरु वशिष्ठ परामर्श। मात्र तांकर पत्नी श्रद्धा यज्ञर होता सहित कन्या प्राप्ति पाई विचार विमर्श कले। तेणु श्रद्धा पयोव्रता थिबारु यज्ञर होता कन्याटीए जन्म हेबा पई यज्ञ आहुति प्रदान कले। जहाँफल रात्र समय कन्याटीए जन्म देले श्रद्धा रूपरे जगतम होथिबा सही कन्याटीर नाम थिला इड़ा। राजा साधुदेव उत्कृष्टि यज्ञ कन्या जन्म हेबा जानी मनरे संदेह प्रकट करी वशिष्ठ को एमिति विपरीत किपरि हेला बोली पचारिले। वशिष्ठ यज्ञर होतांग ठारू जानिले जे कन्या प्राप्त करिबा रानी श्रद्धांकर इच्छा थिला, तेणु संकल्प आहुति व्यर्थ हेला नाही। तापरे वशिष्ठ साधुदेव को आश्वासना बाणी शुणाई विष्णु दिव्य स्तुतिगान कले कन्याटी को पुरुष कलेवर प्रदान करिया पाई। विष्णु वशिष्ठ स्तुति रे संतुष्ट होई तत्क्षणात उपस्थित होई इड़ा को पुरुष करदेले, जहांक नाम सुद्युम्न। मनुपुत्र सही सुद्युम्न दिने नाना आयुध धरी सेवकंक गहणरे अश्वपृष्ठ बसी मृगया अर्थरे बनरे प्रवेश कले। घंच काननरे मृग खोजी खोजी केउठी न पाई खेद मनरे उत्तर दिग मेरु आड़ को गति करी सैन्य सामंतक सह अनेक पशु बद्ध कले। नगर को फेरिबा समय समस्ते मेरु निकट थिबा सुकुमार बनरे प्रवेश कले। सही स्थान रे पाददेला क्षणी सुद्युम्न सहित समस्ते नारी रूप धारण कले। अश्व मानक ठारे भी कुघटना देखादेला। समस्ते परस्पर को चाह चाह होई लज्जावनत मुखरे वन को वन बुलिले, राजनगर को न फेरी। एहीपरि दुखित मनरे बुलुथिबा समय रे तपस्यारत चंद्रसूत बुध इड़ार लावण्य रूपरे विमुग्ध होई तपस्या तेजी काम फल ताकू कोलई रमण कला। जहाँ फल तत्क्षणात पुत्रटीए जात कला इड़ा, जहाँकर नाम पुरुरवा। यापर इड़ा रूपी सुद्युम्न कुलगुरु वशिष्ठ को स्मरण कले। संगे संगे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पहुंची सुद्युम्न को स्त्री रूप देखी सकल घटना जानीगले। सदा पुष्पित सही सुकुमार वन हरगौरींकर मिलनर स्थल थिला। एकदा सप्तऋषि शंकरंकर दर्शनाभिलाषी होई सेही वनरे प्रवेश कले। अंबिका सेमानंकु दूररु देखी शंकरंकर संग त्याग करी वृक्ष आढुआल रे वस्त्रावृता होई धरिबाकु लागिले एवं शंकर तळकु मुहपति रहिले। मुनिगणंकु न चाहि पारि मुनि हर पार्वतींग अवस्था बुझी से वनरु आगकु गति बढ़ाई नारायणाश्रम रे पहुंचिले। अंबिकांक मनर अवस्था को अनुभव करी शिव तांकु बोध देवा पाई अभिशाप देले। आजि ठारु जे पुरुष ए वनरे प्रवेश करिवो से स्त्री रूप धारण करिवो। सेही दिनरु केही पुरुष सेही वन को जानती नाही। सुद्युम्न पुरुष रूप फेरी पाइबा पाई से शिवं को दिव्य स्तुति कले। शूलपाणी संतोष होई सेठारे आविर्भाव होई कहिले, मोर वाक्य केबे अन्यथा हेबो नाही। मात्र ये साधुदेव तनय जेते काल धररे थिबो एक मास नारी और एक मास पुरुष हेउथिबो, यह मोर वचन। एतिकी बोली पशुपति अंतर हेले। एहीपरि भावरे मासे पुरुष और मासे अबला होई राज्य को फेरी सुशासक भावरे राज्य शासन कले सुद्युम्न। तांको शासन रे प्रजा माने सुखरे कालातिपात कले। तापरे तांकर गय उत्कल और विमल नाम रे तिनि पुत्रंकु दक्षिण पथरे राजा कराई और पुरुरवा को निज राज्य शासन भार अर्पण करी वनरे तपसाधन करी शरीर त्याग कले। जय जगन्नाथ। समस्त धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत ये जो गल्प निश्चित भाव रे अनेक शिक्षणीय और प्रेरणादायी निहाती आ बहुत सुंदर भाव रे आपण ताकू रचना करिसेंती। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपण को अशेष साधुवाद। निहाती गोटे अनुरोध रखिबी आम समस्ते टिके वीडियो ऑन करवा एवं आजिर गल्प आसर शेष पर्यंत आम समस्ते समस्त गल्प को शुणा आउ प्रेरणा पाई आमे पदे अधे मेसेंजर माध्यम रे लिखिबा मेसेज रे आउ टिके समस्ते समस्त को उत्साहित करवा। एथि सह आजिर कार्यक्रम को मु आउ थरे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आम सहित उपस्थित हेले अर्जुन भाई, तांको भी अनेक अनेक स्वागत नमस्कार। आउ
ରୀତା ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଆସରକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ସତରେ ବିଲୁ ଅପାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଗଳ୍ପ ଆସରରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ପଢିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟେ ପଢିବା, ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ସରି ଯାଉଥିବ ଯେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମମତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସହ। ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରକାଶିତ ଛୋଟ ଗପ, ବେଶୀ ବଡ ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ଇନଭର୍ଟର କାମ ହବ। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଧନ ନଥାଇ ଧନୀ। ଚୁଲିର ହାତ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ଘରଟା ହସି ଉଠେ। ଘର ପୋଛା, ବାସନ ମଜା, ଘର ଛାତରୁ ସବୁ କୋଣରୁ ଅଳନ୍ଧୁ ସଫା, ପୋଷାକ ସଫା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ସରିଯାଏ। ତା ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଚୁଲିକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ। ତାର ନହକା ଚେହେରା, ତା ହାତର କର୍ମକୁଶଳତା ଶଶାଙ୍କକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। କାମ କଲା ବେଳେ ତା ଦେହରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତି ଭଳି ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ମୋତି ସବୁକୁ ଶଶାଙ୍କ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାର ଶୋଭା ସୌରଭକୁ ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସୁଲି ଓ ସୁରମା, କାହିଁ ରାଣୀ କାହିଁ ଚନ୍ଦରକାଣୀ। ସୁରମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, କାଠ ଗଡ଼ଟା ଭଳି ପଡ଼ିଥିବ। ସୁଲି ଚା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଶଶାଙ୍କ ଡାକିବେ, ସୁରୁ ଉଠ, ଚା ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଡାକିବେ। ଆଜି ଘରେ ସୁରମା ନାହିଁ, ବାପ ଘର ଯାଇଛି। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଛି। ନିଜକୁ ରୋକି ନ ପାରି ଶଶାଙ୍କ ସୁଲିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗରିବ ଲୋକ, ଅଭାବୀ ପରିବାର, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ। ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲେ ଶଶାଙ୍କ। 10ଟି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଖସ୍ ଖସ୍ କରି ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁଲିକୁ ଲୋଭେଇବା। ନା, ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। ସୁଲି ଥରେ ମାତ୍ର ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଶାଙ୍କ। ସୁଲି, ଦେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ଆମ ଘରେ ରହିଯା। ଏବେ ସୁଲି ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ବାବୁଙ୍କ ଆଖିର ଭାଷା ପଢ଼ି ନେଲା। ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଓ କ୍ରୋଧ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା। ଏ ବାବୁ, ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା କ'ଣ ସାରୁ ନା ଆଳୁ? ଟଙ୍କା ବଳରେ କିଣି ନେବ ଭାବୁଛ? ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲୋକଟାକୁ ଧୋକା ଦେବି ନା କ'ଣ? ଗାରୁ ଗାରୁ ହୋଇ ସୁଲି ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ମରଦ ଶଙ୍କରା କାହାକୁ କେଜାଣି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଛି। ଡରିଗଲା ସେ। ଏ ସମୟରେ ତା ଗେରସ୍ତଟା ଘରେ ନଥାଏ। ଆଜି କାହିଁକି? ସାହସ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛ? ଆଲୋ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ବାଡ଼ିରେ କାଠ ହାଣୁଥିଲି। କାଠ ଓ କୁରାଢ଼ୀ ଉପରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଟିକେ ବେଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ। ବେଦମ ହବାରୁ ଦମ୍ ନେଇ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗାମୁଛା ଖୋଲି ଝାଳ ପୋଛୁଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ଅଲାଜୁକି ଆଉ କି ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବାନି। ଡାଆଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକାଣୀ ମତେ ଗିଳି ଦେଲା ଭଳି ଚାହିଁଛି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବଡ଼ ଗେହ୍ଲାରେ କହିଲା, ଆରେ ଶଙ୍କୁରୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମ ବାବୁ ବର୍ଷକୁ 4 ମାସ ଘରେ ରହିଲେ 8 ମାସେ ବାହାରେ। ଏକା ଏକା ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଖକୁ ମଣିଷଟାଏ ତ ଦରକାର। ତୁ ବାବୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଏଇ 8 ମାସ ମୋ ଘରକୁ ସବୁଦିନ କାମ କରିବା ବାହାନାରେ ଆସନ୍ତୁନି। ନେ, ଏ 20,000 ଟଙ୍କା ରଖ। ପ୍ରତି 10 ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି 20,000 ଦଉଥିବି। ତାପରେ ସେ ମତେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଭୋକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ମତେ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲା କି ନିଜେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଛି ଛି ଛି, ସେ ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଅଥଚ ଦେହର ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଯଦି ସେ ପୁରୁଷଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ କାଠହଣା କୁରାଢ଼ୀରେ
ତା ବେକକୁ 2 ଗୋଡ଼ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜିଅଲ ଯାଇ ପଛେ ଚକି ପେଶିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ତିରିଲା ପିଲାଟା ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ସୁଲି ନିଜ ଅଙ୍ଗେଲିଭା କଥା ବଖାଣି ଦେଲା। ଶଙ୍କରା କହିଲା, ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ଥୁ କରିଦେଲି। ତା ମାନେ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଧନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଦୁଃଖୀ ହେବା କାହିଁକି? ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଟଙ୍କା କମଉଛି, ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ପଟ୍ଟନାୟକଟା ତ ଦେହ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ମରୁଛି। ଆଉ ତୋ ବାବୁଆଣୀ ଟଙ୍କା ବଳରେ ଚାକରାଣୀ ରଖି କାମ କରଉଛି, ହେଲେ ନିଜେ ଶୋଇ ଶୋଇ ରୋଗ ଓ ମେଦ କିଣୁଛି। ନିଜ ସଂସାରରେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗଉଛି। ଆଁଟା କରି ସୁଲି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। କହିଲା, ହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ। ଚାପି ଚୁପି ଦେଲେ ସବୁ ଭଲ, ନହେଲେ ତ ଡିବି ଡିବି ହୋଇ ବାଜା ବାଜନ୍ତା ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମମତା ଶତପଥୀ। ମୋ ଗପଟି ଏଠି ସରିଲା। ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ ସତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ସାର, ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ମିଛ କାହାଣୀଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ ତା ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀ ଅଶେଷ ଠିକ ଅଛି। ଗଳ୍ପ ଆସର ଆଜି ଆଷାଢ଼ୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ପଢ଼ିବି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପଟିଏ ପଢ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ। ଆମେ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗଳ୍ପଟିଏ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ପହଁରିବା ଭଲ ବ୍ୟାୟାମଟିଏ। ଶିବଶଙ୍କର ଶର୍ମା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ଲୋକଟିଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ। ପହଁରା ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଶର୍ମା ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତଥା ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପହଁରିବା ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ ନିଶା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ନିଶାରୁ ପେଶା ହେଲା ଭଳି ଶର୍ମା ବାବୁ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରିରୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଅନେକ ଲାଭବାନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉପାର୍ଜନରୁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ପହଁରା ବିଦ୍ୟାର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥାଏ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ସୁଇମିଂ ମ୍ୟାନ୍ ବା ପହଁରା ମଣିଷ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରି ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି। ଫୋନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାନ୍ତି। କିଛି ଯୁବକ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ପହଁରା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଇମେଜ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଉଡ଼ିବ ବା ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେଦିନ ରବିବାର। ସକାଳ ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି, ରେଡିଓ ଆଦିରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଛକ, ବଜାର, ପାର୍କ, ଦୋକାନ, ଗଳି କନ୍ଦି ଘରେ ଘରେ ସେ ଖବର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖବରଟି ହେଲା ପହଁରା ମ୍ୟାନ୍ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଖବରଟି ଯେତିକି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସେତିକି ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କିଏ ବା ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରେ? ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ।
आबाଳ वृद्ध वनिता समस्ते सेठारे हाजर। मीडिया ठारू आरंभ करी मंत्री ठारू आरंभ करी बहु मानगण्य व्यक्ति मध्य सेठारे उपस्थित। हठात जनागला शिवशंकर शर्मा बाबूंकर मृत्युर रहस्य, जहाँ समस्त को विस्मित कर देथिला। शर्मा बाबू सकाळु सकाळु स्विमिंग पूल रे गाधेबाकू जाइथिले। सेठारे तांको गोड़ खसी जिबारु से पानी रे पड़ी मृत्युवरण कले। पानी भितरे बहुत समय जीवन बचाइबा पई संघर्ष करी करी शेष रे पहरा जानि नथिबारु तांकर अकाल वियोग हला। ए हेउची विडंबना। शर्मा बाबू जने महान लेखक, पहरा विद्या उपरे तांकर अगाध ज्ञान हेले कौन हेबो, से पहरिबा पई संपूर्ण असमर्थ थिले। पहरा विद्या उपरे बही परे बही लेखि पारुथिबा व्यक्ति पहरी न जानी पहरी जानि नथिबारु मृत्युवरण कले। तेणु से विद्यार मूल्य किछि नाही। तेणु अल्प विद्या भयंकरी, यह कौन सत नुहे कि? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पोथी बैगण आ बाड़ी बैगण, पोथी बैगण पोथी रे रही जिवो, किछि काम रे आसीबनी। आपनक गल्पटी बहुत शिक्षणीय, बहुत बहुत साधुवाद देवी। सुंदर वार्तावह कटाक्ष भरा गल्पटी पई बहुत बहुत धन्यवाद। आपनक मध्य अशेष धन्यवाद। चलतु स्वागत करिबा जहाँ कथा भी गल्प भलिया, जे कविता गाइले भजन भलिया लगे, जहाँ संबोधना स्नेह मिश्रित। चलतु प्रणति अपा को स्वागत करिबा तांकर सुंदर गल्प सह। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्यिक कवि बंधु परिवार आज स्वतंत्र आकाशीय गल्प आसर को आउ थे समस्त को सभक्तिक स्वागत, शुभेच्छा, अभिनंदन सह मोर गल्पर शीर्षक वेदनार अंतस्वर। बोध हुए अनेक पढ़ी थे, तथापि गपटी पढ़ी आउ थे। से दिन मंच तले दर्शक महल बेस भरपूर होता है। मंच तले थिवा दर्शक माने आनंद रे मुंड हलै झुमु थांती। सहजे तो नवेम्बर मासर शेष थाए, टिके टिके ठंडा लगु थाए। हेले एते बड़ गृह भितरे जनसमागम भितरे ना थाए ठंडा ना थाए गरम, किंतु दर्शक मान मन गरम थाए भक्तिभरा भजन रे। मंच तले बसी बेस उपभोग करथुरे श्याम सुंदर बाबू। मुंड हलई हाथ हलई ताल सह ताल देई निजे मध्य गुणगुणई थांती। मझिरे मझिरे पिंधा कामिजर पकेट्रु कागज खंडे खोली टिके टिके नजर भी पकौ थांती। केतेबेले भाव विह्वलित तो होई आखिरु आनंदाश्रु बही जाउथाय जे चषमा टेकी रुमाल ले पोछि पकौ थांती। कारण मंच उपरे परिवेषण हेउथिबा एवं परिवेषण करुथिबा उभय तांको सृष्टि। मनमुग्धकर जणाण भितरे किए बा हजि न जाए, किए बा भिजी न जाए जे सहजे से तो स्रष्टाटीए। केतेबेले जे दर्शकंक ताली रे से निजे करताली सह उठी जाउथांती, तो केतेबेले से आहा शब्द रे निजर सार्थकता को अनुभव करुथांती निजे। से बहुत खुशी हेउ हेउ डाकी आनिथिया बंधुमान को निज पांच झियो को पंचरत्न आख्यारे आख्यायित करुथांती एवं कहूथांती, आजिर नाटक मो निजस्व रचित, पुणी टाइटल गीत भी मो निजस्व, गाइछंती मो निज दुई झियो। निश्चय आपण माने बसी शुणिबे आ समस्ते तांको आशीर्वाद करिवे। तो समस्ते तांको बाहा बाहा भी देउथांती। पाख चेयर रे बसथिले जने सुनामधन्य नाट्यकार। अवश्य निजको निज केबे से सुनामधन्य बोली भाबंती नाही, अनामधेय भाव रे नीरव रे बसी देखुथांती पाखरे बसिथिबा श्याम सुंदर बाबू को। से आसीबार कारण थिला आयोजक महोदय निमंत्रण। एमितिरे विज्ञापित हबार लोभ न थाए तांकर। से भाबंती बयसर कषाघात रे जीवन सह जुझुथिबा फकीरमोहन कौन केबे विज्ञापित होइतिले ना एमिति आजिकाली मानपत्र डॉक्टरेट पाई 5, 10, 15 हजार देई धाड़ी मारी डालमा भात गिळुथिले। पाठक जदि स्रष्टार सृष्टि रे हसी देले, ताली देले, प्रशंसा कले, तेबे सृष्टि आ स्रष्टा उभय सार्थक बोली से विवेचना करती। हाँ, मुख्य प्रसंग को आसीबा एथर। केडा आनंद हेउथांती से झियर बापा भाव रे श्याम सुंदर बाबू। कि भाग्य से झियर जार मथा उपर बापा भली चलती ठाकुरंकर आशीर्वाद अभयाशीष सर्वदा रही थाए। मंच उपर को जीवा बेलकु मध्य यशस्विनी आशीर्वाद प्रदान करथिले बापा।
ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ହିମାଳୟ ସଦୃଶ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ସଫଳତାର ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଗାୟିକା। ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ। 4-5 ଧାଡ଼ି ପଛରେ ଥିବା କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଚେୟାରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ସତ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ ପିତା ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଅନାବିଳ ମମତ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ଗାୟିକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଖି ପକାଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ସାଷ୍ଟାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବେଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭିଲା ସେଇ ମଧୁର କୋକିଳ କଣ୍ଠ, ଯାହା ଥିଲା ନାଟକର ଟାଇଟଲ ଗୀତ। ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସି ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଝୁମୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏଇଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ ଦିଅ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପୀ ବାପା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଅନାମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣକ ନାଟକ କି କୌଣସି ଗୀତ ପ୍ରତି ନିଘା ନ ଦେଇ। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ମୋର ଗପଟିକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଁ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅନୁନ୍ନତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟେ ଗଢ଼ି ସବୁରି ପାଠପଢ଼ାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜକୁ ସଞ୍ଜସଳିତା ପରେ ନିଃଶେଷ କରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ। ଜନ୍ମର ଶେଷ ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷ ହିଁ ବେଦନାଦାୟକ। ଏଥିରେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ନିରୀହ ଚେହେରାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ବସି ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକାଇଥିଲେ। 10-12 ଦିନ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ପିଲା ଦୁହେଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ମୁରବୀ ବା ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ପରର ଉପକାର ଅପେକ୍ଷା ଅଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼େଇବା ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ମା କାନେ କାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ତୁମେ ନ ହୁଅ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କହିବେ ବେମୁରବୀ ପରିବାର ବୋଲି। ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତି ମନେ ମନେ ଦୁହେଁ, ହେଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ବା କେଉଁଠି? ନିରୋଳାରେ ମାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଥ ଖୁଣ୍ଟକୁ ବାପା ବାପା କହି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଏ ଝିଅ। କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହେଁ, କାଳେ କେହି ତା କାନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନା ନା, କେହି ତା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି କେହି ବି ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଖୋଜି ଚାଲେ ଆଉ ଖୋଜିବାର ଅନ୍ତ ବି ନଥାଏ ତାର। ବୋଧହୁଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ଅନ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ନିଜେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବୟସ ତ ବଢ଼ିବାଣି, ଯୌବନର ସୁଅ ଆସେ ଆଉ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତା ଛୁଇଁପାରେ ନା ଶେଫାଳୀକୁ। ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଭାବୀ ପରିବାର, ପୁଣି ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ସହ କାହାର ଅଭାବ ବୋଧ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅତି ପାଖରୁ ପରଖି ପରସ୍ତ ଓଲଟେଇ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ସେଇ ଅବୋଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମମତ୍ୱର ଭୁରୁଭୁରୁ ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋରିତ ନିଜେ। ବିତିଯାଏ ପକ୍ଷ ପରେ ପକ୍ଷ, ଓଲଟି ଚାଲେ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା, ବଦଳିଯାଏ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି କେତେ ନା କେତେ ବାହାନାରେ ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଛି ଶେଫାଳୀ, ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲେ 4 ବର୍ଷର ଶେଫାଳୀ ଆଉ 6 ବର୍ଷର ସୀତୁ ସେଇ ମମତ୍ୱଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ହାୟ ହାୟ, ବୁଝିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ମମତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତେ। ଅବୋଧ୍ୟ ବୟସ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହ ଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଶେଫାଳୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, କାରଣ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷିଯିବ ବୋଧେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଦା ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଯିବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଶେଫାଳୀ ନାହିଁ। ଏପାଖ ସେପାଖ ଖୋଜାଖୋଜି ଭିତରେ ଶେଫାଳୀ ମିଳିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଶେଫାଳୀ ଧରିଥାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ନାନୀ ଲୋ ନାନୀ, ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ଆମ ବାବା। କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଛି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଟିଆ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଜମା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା କହି ଜାବୁଡ଼ି ପକାଇଲା ଶେଫାଳୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୁଝେଇଲେ, ନାଇଁରେ, ସେ ଆମ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରା ପୋଲିସ ବାବୁ। ଆମେ ଯିବା, ବସ୍ ଆସିଲାଣି ପରା। ସେ ବାବୁ ଜଣକ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟଟିଏ ଶେଫାଳୀ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଶେଫାଳୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ
ବଡ଼ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବାବୁ ଜଣକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲା ଶେଫାଳି। ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ତାକୁ ବାଏ ବାଏ ବୋଲି ହାତ ହଲେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଜନରେ ଡାକୁଥିଲା ଶେଫାଳି, ବାବା ବାବା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବାବା? ଏଇ ଭିତରେ ବାବା ଡାକିଲେ କେମିତି ଶୁଭେ ତାକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସରେ। କାରଣ କାହାକୁ ତ କେବେ ବାବା ଡାକିବାର ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ଏକା ସ୍କୁଲ ଯାଏ କି କଲେଜ ଯାଏ ତାକୁ ଲାଗେ କି ତା ପଛେ ପଛେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। एकथा दिने घरे ता माँ को कहबार माँ कहले तुम बाबा तुम पछे पछे जाई सबुले तुमको सुरक्षा दियंती एमिति जना पड़िले तुम सेठी ठिया होई बाबा को टिके जुआर होइजिवो। भावना भितर मजी जाइथिला बेले पूर्णछेद पड़ला तार। मंचर आयोजक निजे आवाहक मध्य जी शेफाली को बहुत भल भाव जानती सेतबेल को नाटकर परिसमाप्ति हो सारी थाए। आवाहक डाकुथांती प्रिय दर्शक बंधु आम सहित एमिति जने नीरव साधक अछंती जी निजको केबे विज्ञापित करती नहीं किंतु निरलस साधनारे मग्न एकाधिक सृष्टि भितरे अनेक नाटकर रचयिता पुणी निर्देशिका से भले जड़े विशिष्ट नाट्यकार शेफाली मैडम को आज मंच को आह्वान करुच्ची। शेफाली मैडम दयाकोरी मंच को आसते और दुईपद कथा सह आज मंचस्थ कलाकार मानू संबर्धित करतु। एपटे शेफाली छाती धड़धड़ होउथाए अरे मु तो आदौ नाटक देखी नहीं कहबी कौन ना संबोधित करी केमिति। दीर्घ समय धरी तो मु मो भावना भितर मजी थी। बापा चरित्र तो मुंड भितर सवार हो जाता। गोटे गोटे पाद पकई मंच उपर को उठिला शेफाली। मंच उपर निर्देशक कलाकार समेत नाट्यकार समस्ते उपस्थित। माइक धरे दे दुईपद कथा अनुरोध रखिले आवाहक। माइक धरी समस्त स्वागत शुभेच्छा करी आरंभ कला शेफाली। बंधुगण बयस अनुसारे बोधुए नाट्यकार महल रे समस्त सान तेणु कहबार कि भाषण देवार दृष्टता क्षमणीय बोली मो अनुरोध करी। केवल पदटीए कहबी बापा नाही जहार केते दुख ताहार ता दुख को से बनिब ताकू थरे पचार। नाही छात नाही छता नाही हाथ मथार नाही स्नेह नाही श्रद्धा सी मुख बधिर। बापा नाही जहार केते दुख ताहार ता दुख को से बनिब ताकू थरे पचार। तापरे से निजे जानी नाही से कौन कहूची से निजे कहूची हे बापा तुम मिठा राग गाली माड़ केबे खाई नाही जमा बापा मधुर शबदे भल मनीषटे शुणिनी तुमठू केबे मु बापा संसार दांडरे मथा टेकी चाल एक कथा कहिनी के मते बापा न्याय अन्यायर बुझामणा भेद संस्कार काठारू बुझीबी बापा हारी गले भांगी न पड़ीबाकू हारी गले भांगी न पड़ीबाकू काठारू शिखिबी कुह हे बापा दुख सहिबाकू दुखरे सुखरे पागल न हेबाकू केसी खाइबो बापा संसार जंजाल पारीर कौशल तुम परी किए शिखेई देव तुम अभाव रे बापा डाक आउ कापाई तुम ए झियो कहिब। ए कई धाड़ी भितरे ए कई धाड़ी केवल से बापा को उद्देश्य रे कहीदेई निज आखिर लुह को निजे पोछि माइक्रोफोन ने से कहूथाए मु आ किछि कही कहार समय नष्ट न करी कार्यक्रम को आग को नेबा पई अनुरोध करुची। शेफालीर गीत ताले ताले म्यूजिक चलीथिला। शेफालीर कथा ताले ताले म्यूजिक चलीथिला। मंचरे नाट्यकार से पूर्व परिचित बापा जनक भी बेस मुंड हलैबा ढंगरे दर्शक महल्ले किछि गंभीरता भितरे आखिरु केही केही लुह पोछुथिबा शेफाली देखिथिला। से भिड़ भितर भी खोजुथिला काहाकू। शेफाली एपाक सेपाक हेई काले ता बापा ता वेदनार अंतस्वर को बुझी आसीबे कि धाई आउ आसीबे कि धाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। गल्प नुहे तो गोटे वेदनार अंतस्वर आकु व्याख्या करिबा कौन सी जे पिता को हरई थिबो से झियो निश्चय वर्णना करि परिबो। बहुत सुंदर आ मु से दिन भी लिखितिली सतरे बहुत मर्मस्पर्शी लेखा मन भीतर पर्यंत ये लेखाटी जाइछि। आपण को बहुत बहुत साधुवाद जे एमती आपण चलंती लेखा मान लेखंतु शब्द मान जेमती पाठकर हृदय को छुई जाऊ। स्वागत करी सूर्य कुमार भाई को तांकर सुंदर गल्प सह मते परवर्ती मु परवर्ती गाल्पिका अछि मते डाकी देवा को प्रणति अपा को अनुरोध मध्य रखिबी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज्ञा पढ़ंतु पढ़ंतु सूर्य कुमार पाणिग्राही आज्ञा पढ़ंतु। हाँ आज्ञा आज आमर साहित्य बंधु परिवार द्वारा आयोजित
ରବିବାସରୀୟ ଗଳ୍ପ ଆସରର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବି ଗାଳ୍ପିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ और मोर गल्प पठन करुँ। मोर गल्पर शीर्षक है सत्यर अन्वेषण। प्रिय पाठक बंधुगण, भगवान सृष्टि में जिते जिते प्राणी सृष्टि होती चारि भाग में विभक्त कर सेगुड़िक है अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। पक्षी और सरीसृपादि कीटपतंग माने अंडज श्रेणी। एमाने केतक जलचर, केतक स्थलचर आउ केतक उभयचर अटंती। जिया कृमि प्रभृति स्वेदजर अंतर्भुक्त। हिंस्र अहिंस्र पशु विशेष और मनुष्य एमाने जरायुज। विराट द्रुम, लता, गुल्म, छतु प्रभृति उद्भिज श्रेणीर अटंती। एमानक मध्य प्राण थिबारु प्राणी पदवाच्य। मनुष्य व्यतीत सकल प्राणी प्रकृति और परिवेश उपर निर्भर करी आत्मनिर्भरशील हो जीवन कालातिपात करते, किंतु मानव शिशुटी जन्मर मृत्यु पर्यंत असहाय। जन्मर मार स्तन्यपान करे माँ कोल 3-4 वर्ष बंचे ताकू चलने को निज हाथ में खावा को अन्य ठारू अनुकरण कर शिखा हुए। ये दायित्व मध्य परिवार उपर न्यस्त थाए। तापर 5 वर्ष पर तार भविष्य गढ़ापी स्कूल कॉलेज प्रवृत्ति शिक्षानुष्ठान पर निर्भर करने को पड़े। शिक्षा परिसमाप्ति पर से परिवार करू बा न करू निजर असहाय वृद्ध पितामाता भरण पोषण पाए कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, चाकरी, कौड़िक वृत्ति भली कौन से एक कर्मसंस्थान पर निर्भर कर चलता। निज परिवार थिले आहरी अधिक जंजाल बहन करी निज पितामाता पर असहाय मन करे। बार्धक्य आसिले पुणी निज संतान मानक पाखरे बोझ हो रहे। मृत्यु पर यह दुर्विष असहायतार मुक्ति मिले। तथापि असहाय मनीष को जीव जगत रे श्रेय कहीं दि जाइए। श्रीमद् भगवत कहते मनुष्य देहि दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। तेज से दिव्य ज्ञान कौन? उपरोक्त शिक्षा केवल उदर पोषण पाई। ये शिक्षा पूर्णांग शिक्षा नुहे। शिक्षा उत्तम चरित्र गठन पाई, अर्थ उपार्जन कर बड़ लोकीपण देखाइवाई नुहे। अर्थ, जन, यौवन मन गर्व, अभिमान, अहंकार आनी थाए। तेणु नीतिज्ञ चाणक्य कहते माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम। तेरे आम समाज में शृंखलित भाव में बंचा केतक दिव्य गुण गुड़िक आपणवा हम। से दिव्य गुण गुड़िक विभिन्न शास्त्र अध्ययन करी आमे पाइपर। जीवन काल मध्य सबु शास्त्र मध्य अध्ययन करवा संभवपर नुह। शास्त्र अध्ययन सहित सत्संग करवा कर्मजीवी मान पक्षरे यह भी संभव नुहे। तेज आम ये निश्चय कर कौन आम भल गुण आ मंद गुण दुईटी तालिका प्रस्तुत करवा। भल गुण को आपणवा और मंद गुण को त्याग करवा। एपरिक मनरे चिंता भी करवा ना। जेपरिक भल गुण गुड़िक है सर्वदा सत्य कहवा, अहिंसा आचरण करवा, अक्रोध, दया, क्षमाशील, निर्लोभ, अमोह, शांति, संतोष, ऐश्वर्य, अपरिग्रह इत्यादि अनेक अच्छी। मंद गुण भर से मिथ्या, हिंसा करवा, क्रोध करवा, निष्ठुर निर्दय हवा, प्रतिशोध परायण हवा, लोभ करवा, मोह करवा, मद मन भर मद आनिबा, अशांत हवा, असंतोष हवा, चोरी करवा, परिग्रह करवा, ये सब गुड़ाक मंद गुण। आहरी अनेक भल गुण और मंद गुण अच्छी। आम एसबू जापर ना कि अभ्यास करना। विभिन्न शास्त्र एवं नीतिज्ञ मैंने कहते सत्यम एव धीमहि नास्ति क्षमा समो गुण नास्ति क्रोध समो रिपु अहिंसा परमो धर्म इत्यादि। किंतु सकल गुणर आधार हूँ सत्य। आम केवल केवल सत्यवादी हेले अर्थात सर्वदा सत्य वचन कहले आपे आपे अन्य सद्गुण गुड़िक आम हृदय आपे आपे उज्जीवित हो। एथिरे तेड़े मात्र संदेह ना। आम गोटे पौराणिक किंवदंती यह प्रमाण करिपारिबा। पुरा काल रे शिवी नाम जड़े सत्यनिष्ठ धार्मिक राजा थिले। तांकर धर्म परीक्षा करने इंद्र और अग्नि कपत और सेन रूप धारण कले। कपत और सेन खाद्य और खादक। तेणु कपत को मारिबा सेन कपतर पछरे गोड़ाइले। कपत प्राण विकल उड़िया से शिवी राजा कोड़े पड़ जाए शरण भिक्षा कले। राजा कपत को सेन कबल रक्षा करने जाए सत्य प्रतिज्ञ हो अभय प्रदान कले। यही समय सेना पक्षीराज को
ଏହି ସମୟରେ ସେନ ପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏହି କପୋତଟି ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ଏଣୁ କପୋତଟିକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଶରଣଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରାଜାର ଧର୍ମ। ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସତ୍ୟ ବଚନ ଦେଇଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେନ କହିଲେ, ମୁଁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ଆପଣ କପୋତର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ମୋର ବିନାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆହାର ଦେବି, କିନ୍ତୁ କପୋତକୁ ନୁହେଁ। ସେନ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି କପୋତର ଓଜନର ମାଂସ ଦରକାର। ରାଜା ନିକିତି ଆଉ ଛୁରୀ ଆଣି ନିକିତିରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କପୋତଟିକୁ ରଖି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କପୋତର ପଲାଟି ଭାରି ହେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜେ ନିକିତିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କପୋତ ଓ ସେନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ବିଚାର କରିବା, ରାଜା କପୋତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବଚନବଦ୍ଧ ହେଲେ, ସେନ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ରାଜାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେନ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମାଂସ ମାଗିବାରୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ରାଜାଙ୍କର ଅକ୍ରୋଧ ଏବଂ କ୍ଷମା ଗୁଣ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ତତ୍ ସହିତ ଅହିଂସା ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ନିଜ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି କାଟି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମିଥ୍ୟା ମୂଳରେ ସବୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଜିନିଷଟିଏ କି କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଥାଇକରି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ମନା କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଜଣାଗଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଳନା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଅସନ୍ତୋଷ, ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଦି ଅନେକ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଏଣୁ ଆମେ କେବଳ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଆମର ଛାଇ ମାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପଟିଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମର ଭଉଣୀ ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶୀର୍ଷକ। ସୁସ୍ୱାଗତ, ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ବହୁତ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣ ମତେ ରୀତା ଭଉଣୀଙ୍କ ପରେ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ। ଏ ଛୁଆ ମାନେ ପଳେଇଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇ, ତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଗପଟି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଅନୁପ, ଆପଣ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି ପଢିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଜମା ସମୟ ନେବିନି କାହାର ବି। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଧାରେ ହସ ଧାରେ ଲୁହ। ସେଦିନ ଜମା ଖରା ନାହିଁ, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ନାଦିରାଙ୍କୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, କେବେ ବି ଏମିତି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଇନି। କେଜାଣି କାଶ୍ମୀରର ଶୀତ ପାଇଁ ନା ମନର ଆବେଗ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଜଣା ନାହିଁ। ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ନାଦିରା ଆଉ ତାଙ୍କ ସୋହର କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ଝିଅ ପରେ ପୁଅଟିଏ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଆଦର କରେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ରମଜାନ ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା। ଝିଅର ବାହାଘର କଲା ପରେ ପରେ ସେ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫାତିମା, ଚାନ୍ଦ ପରି ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଧୀର। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ଏମାନଙ୍କ ଅବୁ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଅ ବହୁତ କମ ଘରକୁ ଆସେ। ତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଇଦ୍ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆସିଲାନି। ମନ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେମିତି ଜମିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ କାମ ସାରିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। କଣ ଲାଭ ପାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି? କଣ ଲାଭ ପାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି? ହଠାତ୍ ବାହାରେ କଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ। କିଏ କିଏ କହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅମିଜାନ କହି ଦୁଆ ସାଲାମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିରେ ଚକଚକ କରୁଥିଲା। ପୁଅ କହିଲା, ତୁମେ ଦାଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇ ସେ ହଁ କହିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଅମି। ନାଦିରା ଏତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଥିଲେ, ସେ ହସିବେ ନା କାନ୍ଦିବେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଧାରେ ହସ ଥିଲା ଆଉ ଆଖିରେ ଧାରେ ଲୁହ ଥିଲା। ଦୁନିଆକୁ ଏ ଅସଲଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଅସଲ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଗଲି ଆଲ୍ଲାହ। ସେ ଏତିକି କହି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି କହିଥିଲି ଯେମିତି, ଏତିକି ମୋର ଗଳ୍ପ।
प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गप आ छोट गपटिए समस्त निश्चित भाव में भल लगी। जहा हो आंतरिक शुभेच्छा सह परवर्ती गाल्पिका आमर अनुपमा आपा को अनुरोध करी से गप पढ़े। आउ परवर्ती गप पढ़ापी आमर उपस्थित अच्छा शोभामयी पत्री भौणी मु अनुपमा आपा को कहि से गपटी पढ़े। बहुत बहुत अनुपा गप पढ़िला ପରେ शोभामयी भौणी प्रस्तुत थिले। जय जगन्नाथ। समस्त को आज रविवार शरीर संध्या आसर गल्प आसर मोर सारस्वत प्रणाम। मु मोर गपटी पढ़ुची। मो गपर शीर्षक है श्रावणी आखिरे लुह। श्रावणी आखिरे लुह। अपराह्न समय बेल रत रत होउची। चढ़ई माने कलरब करी नीड़ अभिमुखे यात्रा करुछंती। रजपाग करिछि। मृदु मृदु मलय बहुची। पंखा पवन अपेक्षा प्राकृतिक पवन टिके भल लागिबो बोली श्रावणी छात उपरे जाई बसिछि। केते कथा मनरे गुड़ेई तुड़ेई होई मने पड़ुछि। आसंता काली रज, आज सजबाज। आज कहीं बो कथा भारी मने पड़ुछि। काली परी मने पड़ुछि बो आमर रज पाई केते कौन करुथिला। काकरा मंडा पोड़ पिठा करुथिला। सजबाज दिन काठुआए हलदी बाटी देई रखुथिला। जीरा गुंड, लंका गुंड, हलदी गुंड सब करुथिला। दांत काटी भागी रखुथिला। पहली रज दिन बिछणारू सहल उठिबाकू बोऊ डाकुथिला आम चारि भाई भौणी को। धड़पड़ होई बिछणारू उठी नित्यकर्म सारी हलदी लगे गाधेई आसी नुआ पोशाक पिंधि पकाउथिले। बोऊ मुंडरे बेणी बांधी दे नाली रिबन रे फूल पकई देउथिला आम दुई भौणीकर। मो सान भौणी अनिता समस्तंकर भारी गेल्हेई। अलता लगई मुंडरे कुंकुम लगई दिए आम बोऊ। बापा नथिले मध्य बापांकर अनुपस्थित आमको अनुभव करने को देउ नथिले। बापांकर हठात झाड़ा बांती हैला। डाक्तरखाना घर पाखर प्राय 30 किलोमीटर दूर। बापा को डाक्तरखाना नेउ नौ बाटर बापा चली गले। मु 6 वर्षर होइथिली। अनिता 2 वर्षर होइथिला। बड़ भाई मो ठारू 4 वर्ष बड़। बोऊ गाई 3टी घरे रखिथिला। गाईर सेवा जतन करुथिला। गाईर क्षीर दही छेना बिक्री करी आम भाई भौणी को बहुत कष्ट करी बड़ कला। भाई माने पाठ पढ़ी सरकारी चाकरी करिसेंती। भल पोस्ट रे अछंती। मते +2 पढ़ेइला। मो सान भौणी +3 पढ़िला। मते बा करेला भल घरे। स्वामी रंजन बाबू हाईस्कूल विज्ञान शिक्षक। भल दरमा पाउछंती। हेले रज सबु वर्ष आसुची जाउची। मनरे सराग नाही। 12 वर्ष हेला विवाह लेनी। पिला छुआटी कोଳରେ धरिली नाही। शाशु शशुर नाती नातुणीटीए कोଳରେ न धरी पारी बहुत मन दुख तांकर। केते दिय देवता को डाकुछंती। पूजा पाठ सबु बेले चलीछि। मानसिक उपरे मानसिक करुछंती। मो बोऊ कहूतिला गोटिए कथा, भगवान को निजको समर्पण करदेले से सबु ठीक करदेबे। बोऊ कथा को मन रे रखी से जगन्नाथ को निजको समर्पी देछि। से जहा करिवे हेले मनटा मानुनी। पड़िशा घर आम परिवार भितर पिला मानक देखी मनटा भारी दुख हेउची। अमानिया मनटा कौन मानुची। रजरे सबु वर्ष फिका फिका लगुची। कूଳରେ छुआटीए थिले घर कोलाहल हेउथांता। रजटारे घर पूरी उठुथांता। ता फरमास रे नुआ पोशाक किना होई थांता। ता मन मुताबक पिठापना होई थांता। छुआ पिलांक पाई सिना रज। पुओ झियो नथिबा घरे रजर किछि मूल्य नथाए। नुआ नुआ मु बा होई आसीथिली। नणंद सुनंदा +3 पढ़ुथिले। तांको सांग माने मते देखिबाकू रज बुली आसीथिले। नणंद कहूथिले भाउज ए वर्ष नुआ। आसंता वर्ष को आम घर को आउ एक कुनी नुआ छुआटी आसीथिबो। ए वर्ष मो भाउज को देखि थाओ। आसंता वर्ष ताकू कोଳରେ धरिकी जीव। काहेकि एते आशा सुनंदा करिथिले। सुनंदा बा होई तांकर पुओ झियो 2टी हेलेनी। तांको छुआ माने स्कूल को गलेनी। अथच मु 8 वर्ष होला ए घर को बा होई आसीगली।
ଆସିଗଲି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସଜବାଜରେ କିଏ ସବୁ ରଜ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜା ଗଜ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ରଜଲୋ, ବେଗି ହୁଅ ସଜବାଜ। ଆଉ ବନସ୍ତ ନାହିଁ କି ଗଜ ଡାକୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଟିଭିରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ରଜ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲାଣି, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି। ଶାଶୁ ଡାକିଲେନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମା କହିକିନି ପଳେଇଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ଏତିକିରୁ ମୋର ଗପଟି ଶେଷ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କର। ଆମର ଏଇ ସଦ୍ୟ ରଜ ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ସେଇ ରଜ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମନ ପକେଇଦେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି, କାରଣ ଗଳ୍ପ ଆସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପଢିବାର ଥାଏ ଆଉ ମତେ ଶୁଣିବାର ଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ଗଳ୍ପ କିଛି ଲେଖିପାରୁନି। ଏ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ମତେ ଗାଳିପିକା ସଜେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଇକି ଗାଳିପିକା ସଜେଇଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପଟି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଦୁଷୀ ତଥା ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଦେଇ ନାରୀ ଆଜି ଅବହେଳିତ ନିର୍ଯାତ। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଏହି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲାଉଥିବା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଓ କୁଷ୍ଠିତ ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହୋଇ ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜର ବିକଟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଏବେ ସାକୁଲିର ଶୁଁ ଶୁଁ କେହି ଶୁଣୁନି, ବଡ଼ ଅଭିମାନୀଟି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ନିଜ ଭାଗର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛିଣ୍ଡା କାନିରେ ଜାକି ଜୁକି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିବା କଳାରେ ମାହିର। ଖଟିଖିଆ ବାପର ଅଲିଅଳି ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମୁଚୁଳା କରି ସଂସାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାପ ନିଶ ଟେକ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ମନ୍ତ୍ର ତା କାନରେ ଫୁଙ୍କିଛି ତା ବୋଉ। ଗେରସ୍ତର ପରମାଇକିନାର ପିରତି ସାଙ୍ଗରେ ମୁହଁଖର ନଣନ୍ଦ, ପୁଣି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗଞ୍ଜଣା, ତା ସହ ଅଧା କପାଳିଆ ବାଳରେ ଜନ୍ମିତ ପୁଅର ପେଟ ପାଟଣା, ସବୁକୁ ଖୁବ୍ ସାଜରେ ସଜେଇ ଢେଣ୍ଟା ପେଲିଆ ପରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର ଅଙ୍ଗଡ଼ା ବାଟ ସାକୁଲି। ସାଇର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଚିପା କଥାରେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂଟିଏ ସିନା, ହେଲେ ପୁଅର ଚହେବି ବକ୍ କଟା ବୋହୂର ପାଦର ଝାଟୁଆ। ସେତେବେଳେ ସିନା ଦୁଇ କୂଳରେ ହିତା ହୋଇ ସାକୁଲେଇ ଆଖି ଲୁହ ପିନ୍ଧା କାନିରେ ପୋଛି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଦର୍ଶ ଶାଶୁ ହେବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ହାଡ଼ ନୂଆ ଅର୍ଜିତ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋହୂ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲା ପରେ ସେତିକି ବି ଜୁଟୁନି ତାକୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ସେଇ କଣରେ ତୋ ବାସନ ଅଛି, ସେଇଠି ଖାଇ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ପଦାକୁ ବାହାରି ତୋ ଗନ୍ଧିଆ ମୁହଁ, ସେ ନୁଖୁରା ଝୁପୁରା ବାଳ, ମଳି ମକଛିଆ କିରା ଲୁଗା ଦେଖେଇ ବିଲକୁଲ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ହାରିବୁନି କହିଦେଉଛି। ତୋ ପୁଅର କେତେ ରୋଜଗାର ଯେ ତୋତେ ନିଇଟି ତେଲ ତାଳରେ ଖଞ୍ଜେଇବ? ମଣିଷ ଛାତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହି ପକାଏ, ଏ ଆଦର୍ଶବାଦର ଟିପା କ'ଣ ଖାଲି ଗରିବ ବାପର ଝିଅ ଜାତକରେ ଲେଖା? ପୁଣି ନିମିଷରେ ମନ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ସରଳିଆ ଦୁଃଖିଆ ହଟହଟିଆ ପୁଅଟା ବୟସ ବେଳେ ଭଲ କି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲି କି ପିନ୍ଧିନି, ଏବେ ତା ପିଲାଝିଲା ନାଗି କୋଉ ଦୂର ଦେଶରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ତା ଉପରେ କିଆଁ ବୋଝ ହେମି? ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ମନ ଭରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କବାଟ କୋଣରେ କାନ୍ଦେ। ଜୀବନ ଯାତନାକୁ ଆଖି ଦେଖେଇ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଆଗ ଦୁଇ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଜୀବ ଥୋଇ ଫିସ୍ କିନା ହସି ଦେଇ କହେ, ମୋ ବୋହୂଟା ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ତେବେ କହିବେ କି ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏଠି କିଏ ଆମର ଆଦର୍ଶ? ଅପସଂସ୍କୃତିର ଜାକଜକ ନିଜକୁ ମଜେଇ ମିଛ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ସୋକଲ୍ ବୋହୂ, ନା ନାରୀତ୍ୱର ଗାରିମାଧାରୀ ସର୍ବସହଣୀ ଶାଶୁ? ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ଉତ୍ତର ବି ଗଳ୍ପରେ ଅଛି। ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ସିନେମା ହିରୋଇନ ଆଉ ମଦର ଟେରେସା ଏମାନଙ୍କୁ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣ ଗଳ୍ପଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟମାଳ ମାଉସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ମୁଁ ପଢିବି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ଅପା ହ୍ୟାଲୋ। ପଢ ପଢ। ହଁ, ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଆଭାସୀ ଗଳ୍ପ ଆସରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ ଓ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ସଉଦା। ସଉଦା କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କିଣିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇର ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଉଦା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଉଦା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଉଦା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଥା ଖେଳରେ ସଉଦା, ଭୋଟରେ ସଉଦା, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଉଦା। ସତେ ଯେପରି ଆଜିର ସମାଜରେ ଏସବୁ ଅର୍ଥର ସଉଦା ଭଳି ଅର୍ଥର କିଣାବିକା ଚାଲିଛି। ପଇସା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଖେଳରେ ଭଲ ନ ଖେଳି ନିଜେ ନିଜେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଭୋଟର ନେତାମାନେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଇ ସଉଦା କିଣିବା ପରି ଭୋଟକୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମାଜର ଏକ କଳଙ୍କ। ସେହିପରି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାକିରୀ କରିପାରୁଛି। ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ସେ ଚାକିରୀକୁ କିଣି ନେଉଛି। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ କି ଯୁବତୀ ଚାକିରୀ ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଚାକିରୀ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ସଉଦା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ହେଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅର ବାପଟି ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ବରପାତ୍ରଟିଏ କିଣିଛି। ଯାହା ପାଖରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ଦେଇ ନ ପାରି ହତାଶ ହେଉଛି। ଯଦିବା ଜମିବାଡି ବିକ୍ରି କରି ଯୌତୁକ ଭରଣା କରୁଛି, ଟିକିଏ କମି ହେଲେ ଝିଅ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଝିଅ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ନଚେତ୍ ତାକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ପିଟି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅକାଳରେ ଝିଅର ଜୀବନ ଦୀପଟି ଲିଭି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମାଜରୁ ଏହି ସବୁ କଳଙ୍କ ରୂପକ ସଉଦାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଓ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଳ୍ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଣବ ଭଉଣୀ ସଜେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକା। ଅକ୍ଷୟମାଳା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗଳ୍ପଟି ପଢିବା ପାଇଁ। ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସମୟ ବହୁତ କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏଇ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ କଣ କହିଲେ ଶୁଭୁଛି ତ? ପଢନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ। ଧରମା ତାର ନାଁଟି, ଦୁନିଆରେ ତାର କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବା ଦିନରୁ ଅନାଥ। ଦୁନିଆ ଲୋକେ ତାକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ କି ତାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଅନାଥ ସେ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ? ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଚୋରି କରି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବି ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଚୋରି କରି ଧାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ବିଲୁ ନାମକ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ତାକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜେଲରେ ସେ 6 ମାସ ରହିବାକୁ ତାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଜେଲରେ ସେ କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସବୁ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଥିଲା ନିଷ୍ପାପ। ସେ କେବଳ ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ହିଁ ଯାହା ଅପରାଧ କରୁଥିଲା। ଜେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହି ସବୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଜେଲର ତା ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ଶେଷରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ତୁମେ ଚୋରି କର ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ତମେ କାଳ କାଟିବ ବୋଲି ତାକୁ ରିହାଇ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି କୁଆଡେ ଯିବ, କଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ତାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ
କୋଉଠି ରହିବ, ଗଛ ମୂଳେ ରହିବି କି କୋଉଠି ରହିବି ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ଧାଇଁ ଆସି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଧର୍ମାକୁ ମୋ ପୁଅ କହି ଜାବୁଡି ଧରି କାନ୍ଦିଲା। ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମା ପଚାରି ବୁଝିଲା ଡାକୁମାନେ ବୁଢୀର ପୁଅ ରୋଶନକୁ ନେଇ 7,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ଗରିବ ଯୋଗୁଁ ଦେଇପାରିନଥିଲା କି ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତା ପୁଅକୁ ଡାକୁମାନେ କଣ କଲେ କେହି ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ଏ ଭିତରେ 18 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଢୀ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛି ଭାବୁଛି ସେ ମୋ ପୁଅ। ରାଜସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମର ନାମ, ସେଠି ଖାଲି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବାଲି ଏବଂ ଡାକୁ ପ୍ରଥା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଗ୍ରାମଟି ପାଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚମ୍ବଲର ଡାକୁ ଶେର ଖାଁ ତା ନାମ ଥିଲା। ସେଇ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ହିଁ ସେଇ ବିଲୁ ହାବିଲଦାର ଯିଏ ତାକୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା ଧର୍ମାକୁ, ସେଇ ବିଲୁ ହାବିଲଦାର ସେଇ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ତେଣୁ ଧର୍ମା ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାର ଠିକଣାକୁ ବୁଝି ତା ଘରେ ଯାଇ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢୀର କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମା ମନରେ ରହିଥାଏ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବୁଢୀର ପୁଅକୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ବିଲୁ ଧର୍ମାକୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ପାଳିବ ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ଧର୍ମା ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା। ସେଇଦିନୁ ହାବିଲଦାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ସେଇ ବିଲୁ ହାବିଲଦାର ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀ ଥିଲେ, ତା ନାମ ଥିଲା ଆଶା। ସେ ଚାଚାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରି ଆସି ଚାଚାଙ୍କୁ ଦିଏ। ଚାଚାର କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମାକୁ ପୁଅ ପରି ଭାବି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଇ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାର ବହୁତ ଗୋଟେ ଜମିବାଡି ଥିଲା। ଧର୍ମା ତାର ଜମିବାଡିର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ସିନା ପାପ କରୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲା ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ବିଲୁ ହାବିଲଦାରର ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଗହଣରେ ଧର୍ମାର ଦିନ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁଖରେ କଟିଲା। ସେ ଏଇ ଭିତରେ ସେ ବାୟାଣୀର ପୁଅକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲା। ଡାକୁମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିଲୁର ଭାଣିଜୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାକୁ ବିଲ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଧର୍ମା ମନେ ମନେ ଆଶାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଲୁର ଭଉଣୀ ହିଁ ସେହି ବାୟାଣୀ ଥିଲା। ବିଲୁ ହାବିଲଦାର ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଭଉଣୀ ହିଁ ସେହି ବାୟାଣୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଧର୍ମା ପାଖକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଆସିଲା ଏବଂ ବିଲୁକୁ କହିଲା ସେ ତୋର ପୁଅ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅ। ବିଲୁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲା ଏଥର ମୋ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଧର୍ମା ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବିଲୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଧର୍ମା ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମାକୁ ପୁଅ ଭଳି ଶାସନ କଲା, ମଦ ନିଶାରେ ପଶିବାକୁ ମନା କଲା। ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ତୁ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିଗକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଛାଡି ନ ପାରିବାରୁ ତାକୁ ଘରୁ ଚଢିଦେଲା। ଧର୍ମା କଣ କଲା, ଯାଇ ସେ ବୁଢୀ ଘରେ ହଠାତ୍ ରାତି ଅଧରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ହାବିଲଦାର ମତେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଢୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଗେଲ କରି କୋଳରେ ଶୁଆଇଲା। ଏ ସମୟରେ ହାବିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଯାହା ହଉ ତା ପାଖରେ ସେ ରହି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ହାବିଲଦାର କଣ କଲା, ଭାବିଲା ସେ ମା ପାଖରେ ଧର୍ମା ରହୁ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁ। ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନଥିଲା, ପୁଅର ସ୍ନେହ ଯେହେତୁ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଛାଡି ପାରିନଥିଲା। ତାକୁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିଲୁ ହାବିଲଦାର ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ଏ ଭିତରେ କଣ କରିଛି, ଧର୍ମାକୁ ସେ ବି ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଧର୍ମା ଏବଂ ଆଶା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଜମିର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆଶା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଘରେ ତା ବାପା ହାତରେ ଧରା ପଡୁଛି। ଦିନେ ଆଶାକୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକି ତା ସହ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଶାର ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାପା ଥିଲା, ତାର ବି ମା ନଥିଲା। ସିଏ ବିଲୁ ହାବିଲଦାର ଘରକୁ ଆସି ସବୁ କାମରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏପଟେ ଧର୍ମା ବିଲୁ ହାବିଲଦାରର ମଧ୍ୟ ମନ ବୁଝି ସେବା କରୁଥାଏ। ଦିନେ ଆଶାର ବାପା ଆସି ଧର୍ମାକୁ ଜଇଁ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ଝିଅ ଆଶା ସହିତ ଧର୍ମାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାୟାଣୀ ମା ଏହା ଜାଣିପାରି ତାର କଙ୍ଗନ ଆଣି ବୋହୂ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମା ତାହା
ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାପରେ ଦିନେ ଚମ୍ବଲ ଡାକୁ ଶେର ଖାଁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଧନ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଛି। ଧର୍ମା ଡାକୁର ହରିଆ ନାମକ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ବୋଲି କହିବା ଯୋଗୁଁ ଶେର ଖାଁ ଆସି ଆଶାର ବାପାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ଆଶା ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି ବିଲୁ ହବିଲଦାର ଘରେ ରହିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକୁର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଗ୍ରାମର ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁଟିରେ ଧର୍ମା ଯାଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଗାଁର ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଳତୀପୁର ଥିଲା। ଧର୍ମା ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଡାକୁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଭଗାଇବା ସମୟରେ ଶେର ଖାଁ ଆସି ଧର୍ମାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ମରଣାନ୍ତକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ପକାଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ବାୟାଣୀ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସେବା କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ଏବଂ ସେହି ଡାକୁ ତୋ ବାପାକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ହବିଲଦାର ଧର୍ମାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଚଲାଇବା, କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବା ଆଦି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଡାକୁକୁ ଧରାଇ ଦେବା କିମ୍ବା ମାରିବା ବୋଲି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଡାକୁ ଶେର ଖାଁ ଶୁଣିପାରିଛି। ଧର୍ମା କିଏ, କୋଉଠାରୁ ଆସିଛି ସବୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଧର୍ମା ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶେର ଖାଁ ଧର୍ମାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଧର୍ମାକୁ ଯଦି ଲୋପ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ଭାବିଛି। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ମେଳା ବସିଛି। ସେ ମେଳାକୁ ଶେର ଖାଁ ଆସି ଧର୍ମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମାର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡାକୁକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଆମେ ଧରାଇ ଦେବା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯଦି ପୁଅଟି ଥିବ, ବୁଢ଼ୀର ପୁଅଟି ଥିବ, ତାକୁ ଧରି ଆଣିବା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ପାଇଛି। ତାକୁ ଧର୍ମା ଯାଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଡାକୁକୁ ଶେର ଖାଁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଡାକୁର ଡେରା ଠିକଣା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଡାକୁ କଣ କରିଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାକୁ ନାଚବାଲି ବନେଇକିରି ସେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଖବର ସେ ପାଇପାରୁଛି। ଶେର ସିଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଝିଅଟି ସେଇ ନାଚବାଲି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଖବର ପାଇପାରିଛି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରାମରି କରି ଧର୍ମାକୁ ଧରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମା ଲୁଚିକରି ବାହାର ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ହବିଲଦାର ବିଲୁର କାମ ତାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଡାକୁ ଆସିଛି, ଡାକୁ କଣ କରିଛି, ବିଲୁ ଯାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ହବିଲଦାର ବିଲୁକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମାକୁ ହବିଲଦାର କାମଟି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁ ନ ହୋଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫୌଜରେ ରହି ସିଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଡାକୁର ପୁରା ସବୁ ଠିକଣା କାଢି ଡାକୁକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଧରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେର ସିଂର ଆଡ୍ଡା ଖୋଜି ବହୁତ ଡାକୁଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଶେର ସିଂ ରାଗି ଯାଇ ଧର୍ମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଶାକୁ ଗ୍ରାମରୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଛି ଏବଂ ଧର୍ମାକୁ ଡକାଇଛି, କହିଛି ଯଦି ତୁ ନ ଆସିବୁ ତୋର ଆଶାକୁ ମାରିଦେବି। ଫଳରେ ଧର୍ମା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନାଚବାଲି ମୁନି ନାଚି ନାଚି ମଦ ପିଆଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହାକୁ? ଧର୍ମାକୁ ଏବଂ ଆଶାକୁ, ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଶେର ସିଂ ଚେତା ପାଇ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି ଏବଂ ଦଳବଳ ଘେନି ପୋଲିସ ଚୌକି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପୋଲିସ ସେଇ ଡାକୁଙ୍କର ପିଛା କରି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେର ସିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମାଳତୀପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଧର୍ମକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଡାକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଡରି ଯାଇ କବାଟ କିଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଆଗେଇ ଆସି କହିଛି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେନି, ଭଗବାନ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶେର ସିଂ ପୁଣି ଆସି ଧର୍ମାକୁ ଦିଅ ନଚେତ ଗ୍ରାମକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଧର୍ମା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୁଳିରେ ଦେଇଛି।
ଫଳରେ ଶେର ସିଂ ଡାକୁଙ୍କ ସହ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଆସି ଘମାଘୋଟ ଲଢାଇ କରିଛି। ଧର୍ମା ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚି ରହି ବହୁତ ଡାକୁଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଛି। ମୁନିବାଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଇ ଶେର ସିଂ ମୁନିବାକୁ ବି ମାରି ଦେଇଛି। ଆଶା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଇଛି ଯେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାର, କବାଟ କିଳି କେହି ରୁହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଢୀ ମା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ ଗୁଳି ଖାଇ ମରିଯାଇଛି। ଗାଁ ବାଲା ଆସି ଡାକୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେର ସିଂ ଧରା ପଡିଯାଇଛି। ଧର୍ମା ଓ ଶେର ସିଂ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଘମାଘୋଟ ଲଢାଇ ହୋଇଛି। ଏ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସି ଶେର ସିଂଙ୍କୁ ଜବତ କରି ନେଇଯାଇଛି। ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମା ନଥିଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ଦେଶ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧର୍ମା ଓ ଆଶାର ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ତ ପୁରା ମାଉସୀ ଶୋଲେ ପିକ୍ଚର ପଢିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବସନ୍ତି ବି ଅଛି, ସବୁ ବି ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ପଢନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଢିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରୀତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଆସର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବାପା ମା ହିଁ ଆମର ହିତକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ବାଡି ପକେଇକି ଜଗିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବାଟରେ ଯିବା, ତାଙ୍କମାନେ ଆମକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବାଡି ପକେଇକିରି ଯେ ଇଏ ଅବାଟରେ ଯାଉ, ମୁଁ କିଛି ୟାକୁ କହିବି ବୋଲି। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ବାପାଙ୍କ ହିତ ଉପଦେଶ। ସହରର ଗଳି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କନକ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଘରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ଦୁହେଁ ରହୁଥାନ୍ତି। ଝିଅଟି +2ର 2ୟ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥାଏ। ସେଦିନ ଝିଅ ଦୀପା କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧଖଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସଟିଏ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ବାପା ଚୌକିରେ ବସି ସମ୍ବାଦ ପଢୁଥାନ୍ତି। ଦୀପା କହିଲା, ବାପା ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆସୁଛି। ବାପା ତାକୁ ତଳରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇବା ପରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କହିଲୁ, ଆମେ ତକିଆରେ ଖୋଳ ଏବଂ ସେଜ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍ କାହିଁକି ପକାଇଥାଉ? ଦୀପା ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ତକିଆ ଏବଂ ସେଜ ଗନ୍ଧିଆ ବା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପକେଇଥାଉ ବାପା। ବାପା କହିଲେ, ଦେଖ ଝିଅ, ଛାର ତକିଆ ଏବଂ ସେଜ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ। ହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ। ତୁ କାହିଁକି ଢଙ୍ଗରେ ଜାମା ନ ପିନ୍ଧି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଢାଙ୍କି ଏଭଳି ଛିଣ୍ଡା ଦଦରା ଜାମା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ? ଦୀପା ଅବାକ ହୋଇ ବାପାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବାପା ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ମା, ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଆମକୁ ନେଇ ଏଇ ଯୁଗ। ଆମେ ପରା ସମାଜରେ ରହିଛେ, କିଏ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ଦୀପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଟଟିଏ ପିନ୍ଧି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ବାପା ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବାପା କହିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ପରି। ଏଭଳି ଗପଟିଏ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଲା, କିଏ କହିଲା ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ହବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଢଙ୍ଗର ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ଆଦର ଗେଲକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖି ଭୁଲ ଭଟକା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭୁଲ ଭଟକା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ, ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଛୋଟ ଗଳ୍ପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ପୋଷାକ ଲାଜ ଢାଙ୍କିଲେ ନାରୀଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେବେ ପୋଷାକରେ ଲାଜ ଢାଙ୍କି ପାରେନି, ତେବେ ନାରୀଟି ଦୁନିଆରେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ରୀତା ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆମର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର। ମାନେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଅ
जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को आज गल्पर आशरे अभिनंदन जनाऊँगी। ता सहित मोर गल्प पाठ करुच्ची। गल्प शीर्षक व्यर्थ विलाप। बयसर सायन नारी स्मृतिर झरका को खोली दे खट उपरे गड़े पड़ी हेउचंती से आखिरे निद नाही कौन बा आउ करिवे शोइबा बाहाना करी अतीतर घटना सहित सते जेमिति कथा हेउतिबा परी केतेबेले मने मने हसुथांती तो केतेबेले आखिरु लुह गड़ाउथांती। लुह को काले किए देखिदेव भाभी निज हाथ रे से सब को संगे संगे पोछि देई पुणी सेई भावना राज्य भासी बुलुथांती। एमिति एमिति खरा बेलटा गड़ीगला केते आउ खट उपरे पड़ी रही एमिति एमिति मिछ एकांकिकार अभिनय करिवे। एणु आउ अधिक समय खट उपरे सोई न रही खटरू उठी बसिले हेले भावनाटा कौन तांकु सहजरे छाड़ू थाए। बुढ़ी आनी बसा परी तांको मनरे सेमिति गुड़े पुड़े होई बांधी होई रही थाए। यौवनटा चलीगला हेले देहटा को न नहीं कहीं बा छाड़ीगला। वार्धक्यर बाधका देह को नहीं केते आउ एमिति जंत्रणा पथ चलिए। बयसर पुला पुला जंत्रणा केते आउ सहिबाकू पड़िबो। हेउ देखा जाऊ जीवन रास्ता केते आउ चलिबाकू बाकी अछि। एतिकी मने मने कही कही खट उपरू ओह्लाई तलको आसिले देखिले पत्नी उर्मिला गाढ़ निद्रा रे शोइचंती। तांकू किछि न कही बेसिन पाखକୁ जाई मुह धोई नेले। पानी दी ढोक पी चारिआड़ को चाहिले काहाकू न पाई ड्राइंग रूम रे पड़िथिबा चेयर उपरे बसु बसु गोड़टी छंदी होई से पड़ी तले पड़ी गले। चेयर पड़ी जिबार शब्द सुनी पत्नी को निद भांगी गला। से संगे संगे ड्राइंग रूम को जाई देखंती तो स्वामी तले पड़िछंती एवं चेयर तांको ऊपर पड़िछि। या देखि से छानिया होई गले। संगे संगे तांको तळ उठाई धरी चेयर ऊपर बसाई देले। कोन हैला तुमर बोली जेते पचारिले भी नरी बाबू कोनोसी उत्तर न देई हाथ ठारी किछि इशारा देले। तापरे से नीरव रहिले। सेथिरु उर्मिला देवी समस्त कथा बुझी नेले। संगे संगे पानी ग्लास आनी पीवा को देले। चा कप करी आनी स्वामी को पाख हाथ को बढ़ाई देई से पी सारिबा पर्यंत तांको पाखरे बसी आउंसी देले। किछि समय परे स्वामी टिके सुस्थ अनुभव करिवारु उर्मिला देवी संध्या देवा पई चली गले। एतिकरे नरी बाबूको भावना सेठी सरी नथिला। पुणी सेही भावना पुणी मने मने कौन गुड़ाए मने मने भाबुथांती। मने मने कहूथांती जे मनीष सुनेली स्वप्न देखे सेथिरु केते सत आउ केते सत भी हुएनी। केतेबेले स्वप्न सबु मध्य नैराश्य परिणत हुए जहाँ मनीष को व्यथित कराए। तांकर भाग्यटी ठीक सेया थिला। निजे जने आदर्श शिक्षक थिले। निज कर्तव्य को ठीक बाटरे करी करी पुओ झियो दुई को पाठ पढ़ाई बड़ ऑफिसर कले। पिला माने चाकरी कले। मात्र पुओ झियो दुई जण विदेश रे केतेबेले केमिति घर को आसंती। एबे आउ न आसी मझिरे टेलीफोन टीए करी देउछंती। ए स्थिति रे जहाँ हेउ पत्नी को साहाय्य रे पत्नी को साहाय्य रे ए पर्यंत चलिबा संभव हैला। पत्नी को हाथ गोड़ अचल जदि हो जाए तेबे कौन जे तांको दुई जन को अवस्था हबो ताहा केवल भगवान जानती। एमिति भाबी भाबी तळकू मुह करी बसितांती। किछि समय पर उर्मिला देवी घर काम सारी आसी स्वामी को पाखरे बसी तांको आखिरु लुह पोछि देई स्वामी को सांत्वना देई कहिले आखि लुह कौन सबु बेले काहाकू सांत्वना देई परिबो। मन दुख करी भांगी न पड़ी आमे किपरि सुखरे रहिबा आमे ही चिंता करिबा। लुह को आखि कोण रे चापी रखी आगो को बढ़िबा। आमे जेते विलाप कले भी पिला माने कौन आम पाखकू संगे संगे पहुंची पारिबे। शरतकालीन मेघखंड पाखरु जल आशा करिबा जहा पिला माननको सहारा हमकू जे मिलिबो एकता भाबिबा ठीक सही कथा। सारा समाजर अवस्था आज सेया। विश्व रे सबुठारे बापा माँ मानको अवस्था उणा अधिके एका परी। स्नेह संपर्क श्रद्धा ये सब सते जेमिति स्वप्न प्राय हो गलानी। आशा करा जाए आग को यह आहुरी जटिल रूप धारण करिवो। हाथ गोड़ चलुथिबा पर्यंत पेंशन पैसा रे चलिबा। अचल हेबार आभास मिलिले आमे अन्य कथा चिंता करिबा। ए दुनिया रे तो बहुत विकल्प रही बंचिबार। तेणु ए दुनिया रे तो असंख्य पुओ झियो भी अछंती। सेमाने कोन आम पुओ झियो नुह
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ପରି ଭାବିଲେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ପୁଅ ବାପା ମା ଭଳି ଭାବିବେ। ଏଇ କଥା ପତ୍ନୀକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଆଖି ଲୁହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ନ ହେଉ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଭରା କଥା ଦିପଦ ଶୁଣି ନରିବାବୁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଦିପଦ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅଧା ଲାଘବ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ଲୁହ ନ ଗଡାଇ ଆମେ ଆମ ବାଟ ବାଛିବା। ଏବେ ଆମେ ହିଁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏତିକିରେ ମୋର ଗଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ବିଳାପ ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ ଥିଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିବ ଅପା, ଏ କଥାଟା କୁହନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗଳ୍ପଟି ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ପଢିବେ ଆଉ ଅନୁସୟା ଆପା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। शुभेच्छा जनाई आज गल्प उपस्थापन करुच्ची शीर्षक मु बुढ़ा हो गलानी। अर्जुन राय गप तो शुणी जस्ट से टाइप बारे बा पारे पानी जहाँ बिना मनीषर सत्ता नहीं, आकार नहीं, आकृति नहीं। ये बापा आज होती सप्ताहीन पालन है विश्व पितृ दिवस। लगुच जमी परिहास बदली जाए पिता धर्म पिता स्वर्गर परिभाषा। परिवार थे अवहेलित, परिणाम केवल लोकहसा। बापा मान को सम्मान जनावाई प्रतिवर्ष जून मासर तृतीय रविवार को पितृ दिवस भाव पालन कर हाथ धरी जी चलवा शिखाए, संबल न थी मुंड झाड़ तुंडे मारी जी पिलार भविष्य चिंता करे, जहाँ को पाखरे पाइले शत सिंहर बल आसे, सी आमर बापा। एकांत परिवार रे मूल्यबोधर अवक्षय जो पितृत्व आज विपन्न। परिवार विभक्तिकरण प्रक्रिया रे अनेक स्थान रे माँ किंबा बापा को पिला मानक पाखरे पाली करी रखा पड़ुछि। कहीं से ही पुराना कालरू रही आसीथिबा से ही पुराना महान संस्कृति पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी पितिमा पर्णे क्रियन्ते सर्वदेवता। एपरी भाव आम समाज रे संप्रति हजि जावाक बसिलानी कहले भी भूल हेबो, विलुप्त हो गलानी। वर्तमान एमितिका अनेक अनेक बापा अछंती जे मानक पई पितृ दिवस मूल्यहीन प्रहसन और लोक देखाणिया फंपा अवार्ड पलटि। आधुनिक सभ्यतार मुखा पिंधि वर्तमान युवपीढ़ी पितामाता ऋण सुझा तो दूर कथा से मुख चाहवा को इच्छा ना। पितामाता स्पर्श दे आसुवा पवन भी से अड़ुआ अड़ुआ लगुच। कदबा क्वचित पितामाता को छाड़देले अन्य माने जदि बा परिवार भितर रही अवहेलित और उपेक्षित। यहीपरि समस्यार समाधान आज सभ्य समाज में गढ़ी उठी विभिन्न वृद्धाश्रम और दुराश्रम। क्यों कुली मजुरियार कि रिक्शा वालार बापा माँ सेठा को जाती नहीं, केवल जाती मध्यवित्त वर्गर व्यक्ति विशेष और वित्तशाली सुनामधन्य पितृमातृवर्ग। पिता को स्वर्ग ठारू महान समुद्र ठारू विशाल हृदय लुहा ठारू कठिन निजे लुह पी संतान पाई अमृत जोगाड़ करुछि बोली पिता को देवता रूपे बहुल भाव में ग्रहण करिछि भारतीय संस्कृति। संतान को माँ जन्म देले पितांकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। से तो कहती पिता थिबा पुत्र सभारे हारे ना। किंतु वर्तमान जुगरे जो माने उच्च शिक्षित और प्रतिष्ठित से पिता को हताहतर करुवा देखा जाउछि। पितांक वार्धक्य समय से बहु भाव अवहेला करा जाउछि। रामचंद्र पितृ सत्य पालन करी वनवास जीवाटा केवल कहानी पलटि गलानी। आदर्शवाद पुत्रर संधान खोजिले मिलुनी संवाद सरबराह संस्थान। बापा माँ परिचय और ठिकना दे करुनथिबा पुत्र माने आज पालन कले आलू दिवस सारू दिवस बरा दिवस पियाज दिवस परी
ପିତୃ ଦିବସ ମାତୃ ଦିବସ ଅସହାୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଏଇ ଦିବସରେ ଦିବସ ହସ। ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି କୁଳାଙ୍ଗାର ମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା କଟାଖାରେ ଚୂନର ଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜି ଯୁଗଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଦିଗ ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ଦିଶାଟା ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସଭ୍ୟତାଟା ଏବେ ବିନା ଉଦୟରେ ଅସ୍ତ ହେଲାଣି। ପିତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନ ଜାଣି ଏଇଟା କି ପିତୃ ଦିବସ କେଜାଣି। ମୋତେ ତ ଏ ଦିବସ ବିଷ ପରି ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ବୁଢା ହୋଇଗଲାଣି। ବାପା ପରି ବାପାଟିଏ ହୋଇ ଆଉ ମୁଁ କାହାରି ନାହିଁ। ମୋର ବି ପଦ ଯାଇ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ହେବା ପରଠୁ ପୁରା ଅଲୋଡା ଆଉ କେବଳ ପଟୁ ଆଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। କଣ କେବେ କରିଥିଲି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଲାଣି। ସତରେ ମୁଁ ବୁଢା ହୋଇଗଲାଣି। କାହାକୁ ପଦେ କଥା କହିବାର ସ୍ପୃହା ଏବେ ମନରୁ କମିଗଲାଣି। ଅଜାଣତରେ କିଛି ବି କହିଦେଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲେଣି। ଠୋଠା ହୋଇ ବାହାରୁଥିବା ପାଟିର କଥା ଗୁଡାକ ଏବେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି, କାରଣ ମୋର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ସତରେ ମୁଁ ଅବଶ ଓ ବିବଶ ବୁଢାଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି। ନୀତି ନୀତି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳି ପାଳି ତପସ୍ୟାରତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବୁଢା ହୋଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟା। ଆଉ ମତେ ଏ ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ କଟାକ୍ଷ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମତେ ସଦା ମନେ ପଡିଗଲା ଏଥରକ ପିତୃ ଦିବସରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆଜି ପିତୃ ଦିବସ କି, ବାପା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ସେଇଭଳି ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦିବସ ପାଳି ନୁହେଁ ହୃଦୟରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ। ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ କରିବେ। ବବିତା ଆପା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି। हे जगन्नाथ प्रभु जगतपति, हे जगन्नाथ केते जुगे केते अवतार नहीं छाड़ी जाइअछ केते जे श्रुति। हे जगन्नाथ प्रभु जगतपति, हे जगन्नाथ त्रेतया जुगरे तुमे दुई भाई करी जाइअछ केते जे कीर्ति। हे जगन्नाथ प्रभु जगतपति, हे जगन्नाथ द्वापर जुगरे गोपपुरे रही गोपीଙ୍କ संगे कल भाव प्रीति। हे जगन्नाथ प्रभु जगतपति, हे जगन्नाथ एक युगरे तुमे तीन जन बसिअछ होई दारु मूरति। बसिअछ होई दारु मूरति तुमे तीन जन आसी मोरे होइब कि मोर नातुणी नाती। होइब कि मोर नातुणी नाती पारिबनी जदि मते कांध देई आगे आगे चलिब धरी बाती। हे जगन्नाथ प्रभु जगतपति, हे जगन्नाथ ए माया जालरे छटपट होई जीवनटा मोर गलाणी बीती। जीवनटा मोर गलाणी बीती शेष बेले तुम सेवा करी करी पुण्य अर्जन मुहि करती। पुण्य अर्जन मुहि करती ए भवसागरु ए माया जालरु तुमे परा मते करिब मुक्ति। हे जगन्नाथ प्रभु जगतपति, हे जगन्नाथ दुनियाटा तुम हातर खेलना जेमिति खेलाओ खेले सेमिति। जेमिति खेलाओ खेले सेमिति सूर्य चंद्र तारा पृथ्वी କରିଥାଅ ଦିନ ରାତି
ତମେ କରିପାରି ନାହିଁ ତୁମ ପାଖେ ଭେଦ ଭାବ କିଛି, ନାହିଁ ତୁମ ପାଖେ ଜାତି ଓ ଜାତି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କବିତା। ପରିବେଶ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ସେଇ ମୋର